Good evening. Yesterday we saw some formulas: a plus b bracket square, a minus b bracket square. Similarly, we will see today next formulas, that is first one, a square minus b square. So factor is in first bracket a minus b, in second bracket a plus b. Using this formula we can solve next sum, that is 4x square minus 25. 4x means 2x bracket square, 25 means 5 bracket square. So in first bracket 2x minus 5 and second bracket 2x plus 5. Then second one, x square upon y square minus 100 upon 121. That is x upon y bracket square minus 10 upon 11 bracket square. So in first bracket x upon y minus 10 upon 11, in second bracket x upon y plus 10 upon 11. ह्या टाइपचे सम सॉल्व करताना स्क्वेअर पार्ट असणं फार महत्त्वाचं आहे. एक सेकंदात आपल्याला कळतं की फॅक्टर कसे पाडायचे. त्याच्याकरता 1 to 30 स्क्वेअर हे प्रत्येकाने कुठल्याही वेळेला कुणी विचारलं तर सहजपणे आपल्याला सांगता आलं पाहिजे. स्क्वेअर आपण 1 to 30 साधारणपणे 1 मिनिट सुद्धा लागत नाही त्याला जर व्यवस्थित लक्षात ठेवले असेल तर. 1 square 1, 2 square 4, 3 square 9, 4 square 16, 5 square 25, 6 square 36, 7 square 49, 8 square 64, 9 square 81, 10 square 100, 11 square 121, 12 square 144, 13 square 169, 14 square 196, 15 square 225, 16 square 256, 17 square 289, 18 square 324, 19 square 361, 20 square 400, 21 square 441, 22 square 484, 23 square 529, 24 square 576, 25 square 625, 26 square 676, 27 square 729, 28 square 784, 29 square 841, 30 square 900. काहींनी घड्याळाकडे लक्ष दिलं असेल तर कदाचित 1 मिनिट लागला असेल. असो, तुम्ही जर प्रयत्न केला तर ते आपोआप लक्षात राहील. ओके, देन नेक्स्ट a plus b bracket q, a plus b bracket q. Expansion of this rule is aq plus 3ab in bracket a plus b bq. So one more step, aq plus 3a square b plus 3ab square plus bq. काहींनी हा डायरेक्ट रूल सुद्धा पाठ करून ठेवला असेल तरी सुद्धा चालतं. म्हणजेच काय, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म ब्रॅकेट स्क्वेअर. सो फर्स्ट टर्म मीन्स a, सेकंड टर्म मीन्स b. सो फर्स्ट टर्म q प्लस मल्टिप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट and second term and its triple into original bracket, that is a plus b plus second term q, that is bq. Okay, we'll take one sum on this rule. So x plus 5 bracket q. So x bracket q plus 3 is always here into multiplication of both terms 5x into original bracket x plus 5 plus second term 5 bracket 2, x cube plus 3 5s are 15x into x plus 5 plus 5 bracket cube as it is. So last answer, x cube plus 15x square plus 75x plus 5 cube 125. You can solve your own sums changing the digit. Instead of x plus 5, you can take x plus 6, x plus 7, x plus 8, so on. Now, next rule is a minus b bracket q. So, same answer, a cube minus 3ab in bracket a minus b cube.
that means a cube minus 3a square b minus minus plus, yesterday I told you minus minus plus 3ab square minus b cube. Okay, then we'll take one sum, depend on this rule, x minus 4 bracket cube. So that is x bracket cube minus 3 into multiplication of both terms 4x into original bracket x minus 4 minus 4 bracket cube. Therefore x cube minus 3 4s are 12x into x. To write directly, no problem. 12x square minus minus plus 3 4s are 12x, 12x into 4 48x minus 4 cube 64. पहा, ओरिजिनल रूल एकदा व्यवस्थित लक्षात असेल तर तुम्ही कितीही सम त्यावर सॉल्व करू शकता. a plus b ब्रॅकेट क्यूब, परत एकदा समजून घ्या, a क्यूब प्लस 3ab in bracket a plus b plus b cube. That means a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. याच्यावर आधारित आपण हे सम घेतलंय x plus 5 ब्रॅकेट क्यूब म्हणजे x ब्रॅकेट क्यूब plus 3 into 5x into original bracket x plus 5 bracket complete plus 5 bracket cube means x cube plus 15x square, 15 5s are 75x and 55 cube 125. Now same rule, minus sign, a minus b bracket cube. So first term cube, a cube, multiplication of both terms, so ab and its triple minus 3ab into original bracket a minus b cube. A cube minus 3a square b minus minus plus 3ab square minus b cube as it is. On this rule we take one sum, x minus 4 bracket cube, that is x bracket cube minus 3 into multiplication of both terms 4x into original bracket x minus 4 minus second term that is 4 bracket cube. ह्यामध्ये एक स्टेप कमी केली आपण इथल्यापेक्षा, ह्या सम पेक्षा जागेवर डायरेक्ट मल्टिप्लिकेशन केले. x क्यूब 3 4s are 12x square, 3 4s are 12 minus minus plus 48x minus 4 cube 64. कुठलेही रूल शांतपणे समजून मग त्याच्यावर आधारित आपण सम करायचे. पायाचे ह्या टाइपचे तुम्ही 5 सम करायचे, ह्या टाइपचे 5 सम, ह्या टाइपचे 5 सम, ह्या टाइपचे 5 सम, 20 सम्स. मला आज तुम्ही व्हिडिओ बघितल्यानंतर रिप्लाय करायचे कोणी कोणी कालचा होमवर्क कंप्लीट केलाय, म्हणजे मला लक्षात येईल तुम्ही अभ्यास करताय की नाही करताय. ओके, नेक्स्ट last two rule is remaining, that is a cube minus b cube, a cube minus b cube. So factor is in first bracket a minus b, in second bracket a square plus ab plus b square. दोन क्यूब ची सबट्रॅक्शन असेल तर फर्स्ट ब्रॅकेट मध्ये ला क्यूब रूट म्हणतात a मायनस b, आणि याचा स्क्वेअर सेकंड ब्रॅकेट मध्ये फक्त मिडल टर्म डबल करायची नाही. मग याच्यावर आधारित आपण सम घेऊ शकतो, x क्यूब मायनस 64 हा नंबर नेहमी क्यूब नंबर असेल, x ब्रॅकेट क्यूब मायनस 4 bracket cube. So that is in first bracket x minus 4, in second bracket first term square x square minus असेल तर इथं प्लस येईल. दोन्ही टर्म्स मल्टिप्लिकेशन 4x, second term square 4 square 16, and last rule is a cube plus b cube.
a प्लस बी फर्स्ट ब्रॅकेट मध्ये दॅट इज क्यूब रूट, सेकंड ब्रॅकेट मध्ये a स्क्वेअर मायनस ab प्लस b स्क्वेअर. याच्यावर आधारित आपण सम घेऊ शकतो x क्यूब प्लस 125. इथं तुम्ही आणखी सम थोडं हार्ड करू शकता. 8x क्यूब प्लस 125. 8x मीन्स हा 2x चा क्यूब आहे. 125 मीन्स 5 ब्रॅकेट क्यूब. सो फर्स्ट ब्रॅकेट मध्ये क्यूब रूट म्हणजे काय, जे ब्रॅकेट मध्ये टर्म्स असतात त्या टर्म्स एकत्र लिहायचे त्याला क्यूब रूट म्हणतात. 2x प्लस 5 फर्स्ट ब्रॅकेट मध्ये, सेकंड ब्रॅकेट मध्ये फर्स्ट टर्म स्क्वेअर 2x चा स्क्वेअर 4x, इथं मायनस प्लस ब्रॅकेट असेल तर इथं मायनस साइन येईल. 2 5 जा 10x, 5 चा क्यूब 5 चा स्क्वेअर 125. याच्याकरता साधारणपणे 1 to 15 पर्यंतचे क्यूब पार्ट असले पाहिजे. ओके, व्यवस्थित बघा सम. परत एकदा हे दोन्ही रूल फास्ट. a क्यूब मायनस b क्यूब चे फॅक्टर फर्स्ट ब्रॅकेट मध्ये a मायनस b, सेकंड ब्रॅकेट मध्ये a स्क्वेअर प्लस ab प्लस b क्यूब. त्याच्यावर आधारित आपण सम घेतलं x क्यूब मायनस 64, x ब्रॅकेट क्यूब मायनस 4 ब्रॅकेट क्यूब, फर्स्ट ब्रॅकेट मध्ये x मायनस 4, सेकंड ब्रॅकेट मध्ये x स्क्वेअर प्लस 4x प्लस 16. त्यातलंच नेक्स्ट रूल प्लस मध्ये a क्यूब प्लस b क्यूब, फर्स्ट ब्रॅकेट मध्ये a प्लस b, सेकंड ब्रॅकेट मध्ये a स्क्वेअर मायनस ab प्लस b स्क्वेअर. त्याच्यावर आधारित आपण सम घेतलं 8x क्यूब प्लस 125. 8x म्हणजे 2x ब्रॅकेट क्यूब, 125 म्हणजे 5 ब्रॅकेट क्यूब. सो 2x plus 5 in one bracket and 2x square 4x square, 2 5 are 10x, middle sign minus येतं. जर फर्स्ट ब्रॅकेट प्लस असेल तर 5 चा स्क्वेअर 25. साधारणपणे 1 to 10 किंवा 15 पर्यंतचे क्यूब हे इझिली आले पाहिजे कधी पण आपल्याला. म्हणजेच 1 क्यूब 1, 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64, 5 क्यूब 125, 6 क्यूब 216, 7 क्यूब 343, 8 cube 512, 9 cube 729, 10 cube 1000, 11 cube 1331, 12 cube 1728, 13 cube 2197, 14 cube 2744 and 15 cube 3375. ओके, इथपर्यंत मला वाटत नाही काय अडचण असेल. व्यवस्थित सावकाशपणे आपण रूल घेतलेत. रिपीट करा. प्रत्येक टाइपचे सम 5-5 वेळा सम करा. आणि ज्यांनी होमवर्क केलंय त्यांनी मला रिप्लाय करायचंय की होमवर्क झालाय म्हणून. ओके, समजलंय सगळं? अंडरस्टूड? ओके, नाईस. आपण हे जे काही घेतलं ते सर्व प्रायमरी गोष्टी होत्या. हे ऍक्च्युअली 8 स्टँडर्ड 9 स्टँडर्डला झालेल्या गोष्टी आहेत, पण बऱ्याच जणांना समजलेलं नसतात. त्याच्यामुळे ते त्याच्यावर आधारित सम कंप्लीट येत नाही. आता आपण अल्जेब्रा फर्स्ट पार्टचं फर्स्ट लेसन लिनियर इक्वेशन इन 2 व्हेरिएबल्स हा लेसन आपण स्टार्ट करणार आहोत. साधारण याची डेफिनेशन जर बघितली तर टेक्निकली definition काय? An equation which contains 2 variables and the degree of each term contained variable is 1 is called linear equation in 2 variables. आता linear equation म्हणजे काय हे नीट समजून घ्या. linear equation 3a plus 5b is equal to 10. इक्वेशन मध्ये 2 व्हेरिएबल आहेत. याला व्हेरिएबल म्हणतात, a आणि b. दिस इज कॉल्ड व्हेरिएबल. अँड 3 आणि 5 याला कोएफिशिएंट म्हणतात. आणि हा 10 हा कॉन्स्टंट नंबर आहे. हा काय? कॉन्स्टंट नंबर. याचं मॅक्सिमम पॉवर जेव्हा पॉवर दिलेली नसते तेव्हा पॉवर 1 असते. जेव्हा 2 व्हेरिएबल्स आणि त्याची मॅक्सिमम पॉवर 1 असेल तर त्याला काय म्हणतात? लिनियर इक्वेशन. त्याला काय म्हणतात? लिनियर इक्वेशन. आणि हा जो कॉन्स्टंट नंबर आहे, कॉन्स्टंट नंबरची पॉवर ही नेहमी 0 असते.
ज्याला एक्स वाय काय जोडलेलं नसतं त्याला कॉन्स्टंट नंबर म्हणतात. त्याची पॉवर काय असते 0. एवढं लक्षात ठेवा की दोन व्हेरिएबल आणि मॅक्झिमम पॉवर किती असते 1. त्याला काय म्हणतात लिनियर इक्वेशन. ओके, आपण सम डायरेक्ट घेऊ म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट द ऍक्टिव्हिटीचा ऐवजी आपण सेकंड क्वेश्चन घेऊ आणि मग फर्स्ट कंप्लीट द ऍक्टिव्हिटीचा क्वेश्चन घेऊ. फर्स्ट च्या ऐवजी सेकंड क्वेश्चन अगोदर घेऊ. सॉल्व द फॉलोइंग सायमल्टेनियस इक्वेशन. सॉल्व द फॉलोइंग सायमल्टेनियस इक्वेशन. ओके, नाउ लुक हियर. Suppose 3a plus 5b is equal to 26 and a plus 5b is equal to 22. असे दोन लिनियर इक्वेशन तुम्हाला दिलेले आहे आणि तुम्हाला फाइंड आउट करायचे a आणि b ची व्हॅल्यू. एकदम सिंपल आहे. एकदा याचं बेस तुम्हाला कळला व्यवस्थित हे सम सॉल्व कसे करायचे तर ते ऑटोमॅटिकली अगोदर इक्वेशन स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये आहे की नाही बघायचं. स्टँडर्ड फॉर्म कशाला म्हणतात, इक्वेशन ए आणि बी मध्ये दिले आहे म्हणजे फर्स्ट टर्म ए, सेकंड टर्म बी आणि कॉन्स्टंट नंबर ए बी कॉन्स्टंट नंबर. स्टँडर्ड फॉर्म म्हणजे काय, थोडक्यात ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. याला म्हणतात स्टँडर्ड फॉर्म. मग हा 26 इकडे आला तर तो -26 इज इक्वल टू 0 म्हणजे स्टँडर्ड फॉर्म सारखं दिसतं. इथं मायनस प्लस काही पण साइन येऊ शकतात. सो इक्वेशन नंबर 1 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26. इक्वेशन नंबर 2 a प्लस 5b इज इक्वल टू 22. फर्स्ट सम आहे म्हणून मुद्दाम मी टर्म सेम घेतलं. लिनियर इक्वेशन मध्ये टर्म सेम केल्याशिवाय ते सम आपल्याला सॉल्व करता येत नाही. इथं फर्स्ट इक्वेशन मध्ये ऑलरेडी 5b दिलाय, सेकंड इक्वेशन मध्ये सुद्धा ऑलरेडी 5b दिलाय म्हणजे आपल्याला टर्म सेम करण्याची गरज नाही. मग प्रश्न काय होतो, याची ऍडिशन करायची की सबट्रॅक्शन करायची. मग तुम्ही समचा ऑब्झर्वेशन करू शकता. जे आपल्याला टर्म सेम आहे ते बघायचं. 5b 5b दोन्हींचं साइन काय प्लस. जर दोन्ही साइन सेम असतील प्लस प्लस किंवा मायनस मायनस दोन्ही पण सेम तर नेहमी सबट्रॅक्शन करायची. तुम्ही असं लिहू शकता सबट्रॅक्ट इक्वेशन 1 and 2. सबट्रॅक्ट इक्वेशन 1 and 2 किंवा आणखी परफेक्ट शब्द वापरायचा असेल तर सबट्रॅक्ट इक्वेशन 2 from 1. सबट्रॅक्ट इक्वेशन 2 from 1. So 3a plus 5b is equal to 26. a plus 5b is equal to 22. सबट्रॅक्शन करताना ही लाईन थोडी खाली घ्यायची कारण आपल्याला साइन चेंज करायला लागतात. इथं साइन काही दिसत नाही म्हणजे ऑलरेडी प्लस साइन असतं मग त्या प्लसचं मायनस केलं आपण. इथं प्लस साइन दिसतंय आपल्याला, त्या प्लसचं काय करायचं मायनस आणि इथं मायनस. प्लस 5b आणि मायनस 5b कॅन्सल. कुठल्या टर्म नेहमी कॅन्सल होतात, टर्म्स डिजिट सेम आणि साइन डिफरंट. प्लस 5 प्लस 5 ह्या प्लसचं काय झालं -5. आता हा प्लस 5b आणि मायनस 5b टर्म कशा आहेत सेम आणि साइन काय अपोजिट. एक प्लस 5b एक मायनस 5b म्हणून ते कॅन्सल झालं. सो 2a इज इक्वल टू 26 मधून 22 गेले. थोडंसं शांतपणे बघायचं, काही काही चुकू शकतं. 4 a इज इक्वल टू, बऱ्याच जण नाही तर 2/4 का 4/2 हे समजत नाही. डोक्यात एक गोष्ट फिट ठेवायची की जो व्हेरिएबलचा कोएफिशियंट असतो तो नेहमी डिनॉमिनेटरला जातो. सो 4/2 a इज इक्वल टू 2 to the 4. a ची व्हॅल्यू किती आली 2. ही व्हॅल्यू तुम्ही इक्वेशन 1 किंवा 2 मध्ये कशातही ठेवू शकता. a इज इक्वल टू 2. सबस्टिट्यूट this value in equation
1. So 3a plus 5b is equal to 26. 3 in bracket हा जो a इथं बघायचं a ची व्हॅल्यू काय आहे 2. 3 in bracket 2 plus 5b is equal to 26. 3 2 is 6 plus 5b is equal to 26. 5b is equal to 26 minus 6. 5b is equal to 20. So b is equal to 20 upon 5. b is equal to 4. b ची व्हॅल्यू काय आली 4. एखाद्याला फारच कॉन्फिडेंटली चेक करायचं असेल आपला आन्सर करेक्ट आहे की नाही, तर हे जे काय आन्सर आलं दिलेल्या दोन्ही इक्वेशन पैकी कुठले एक इक्वेशन घेतलं, समजा आपण 3a plus 5b, याला क्रॉस चेक करणं असं म्हणतात. 3a plus 5b याच्यामध्ये तुम्ही a आणि b ची व्हॅल्यू ठेवून बघू शकता. 3 इन ब्रॅकेट a ची व्हॅल्यू काय आहे 2, 5 b ची व्हॅल्यू 4. हा आन्सरचा पार्ट नाही, फक्त क्रॉस चेक करतो आपलं करेक्ट आहे की नाही. 3 2 is 6, 5 4 is 20. So answer is 26. 3a plus 5b is equal to 26. याला क्रॉस चेक करणं म्हणतात. नीट निरीक्षण करा. दिलेले इक्वेशन आधी स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये आहे की नाही बघायचं. म्हणजे इक्वेशन ए बी मध्ये असेल तर ए टर्म बी टर्म आणि इज इक्वल टू कॉन्स्टंट टर्म फर्स्ट इक्वेशन. सेकंड पण बघायचं ए टर्म बी टर्म इज इक्वल टू कॉन्स्टंट टर्म. जर नसेल ते स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये तर ते करून घ्यायचं. मग इक्वेशन नंबर 1 3a plus 5b is equal to 26. सेकंड इक्वेशन a plus 5b is equal to 22. ऑब्जर्व करायचं दोन्ही इक्वेशनचं. इथं 3a इथं a, त्याचा विचार सोडून द्या थोडा. मग b टर्म कडे बघायचं. प्लस 5b प्लस 5b टर्म कशी आहेत सेम, आणि मग याची सबट्रॅक्शन केली की आपोआप कॅन्सल होईल. सबट्रॅक्ट इक्वेशन 1 and 2. सो 3a plus 5b is equal to 26. a plus 5b is equal to 22. सबट्रॅक्शन करताना ही लाईन थोडी खाली घ्यायची, साइन चेंज करायचे. 3a मधून a गेला 2a plus 5b minus 5b कॅन्सल. 26 minus 22 4. a is equal to 4 upon 2. a is equal to 2. a ची व्हॅल्यू काय आली 2. सबस्टिट्यूट दिस व्हॅल्यू इन इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन 1 मध्ये ठेवा, 2 मध्ये ठेवा, कशातही ठेवले तर ते आन्सर बरोबर येईल. इक्वेशन नंबर 1 3a plus 5b is equal to 26. 3 in bracket 2 plus 5b is equal to 26. 3 2 is 6 plus 5b is equal to 26. हा 6 राइट ला गेला. एक ओरिजिनल रूल समजून घ्या. एनी नंबर शिफ्टेड फ्रॉम left to right, any number or any variable shifted from left to right or right to left, plus becomes minus, minus becomes plus, multiple become division and division become multiple. हा plus 6 right ला गेला minus झाला. So 5b is equal to 20, b is equal to 20 upon 5, b is equal to 4. हे तुम्हाला मी क्रॉस करून दाखवलं. हा काय आन्सरचा भाग नाही आहे. सो आन्सर इज 2 and 4. Okay. We'll take one more sum. Five x minus 9, 5x minus 9 is equal to minus 3y. 2x minus 12 is equal to 3y. मी तुम्हाला आधी सांगितलं की इक्वेशन हे स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये पाहिजे.
आता हे इक्वेशन मुद्दाम मी स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये लिहिलं नाही. स्टँडर्ड फॉर्म आधी व्हेरिएबल बघायचे. इक्वेशन मध्ये काय व्हेरिएबल आहे? व्हेरिएबल x आणि y. मग x टर्म y टर्म इज इक्वल टू कॉन्स्टंट टर्म, त्याला म्हणतात स्टँडर्ड फॉर्म. मग याची जागा चेंज करून घ्यायची. 5x 3y इकडे आला प्लस 3y 9 राईटला गेला प्लस 9. इक्वेशन नंबर 1. सेकंड 2x 3y लेफ्टला आला मायनस 3y आणि हा मायनस 12 राईटला गेला प्लस 12. साधी सिंपल गोष्ट आहे. कुठलाही नंबर इज इक्वल टू साइनच्या लेफ्ट कडून राईटला गेला किंवा राईट कडून लेफ्टला आला तर प्लसचं मायनस मायनसचं प्लस, हे तुम्हाला मी सांगितलंय. मग आता इथं परत ऑब्झर्व करायचं सम. सम मध्ये इथं प्लस 3y इथं मायनस 3y. डिजिट कसे टर्म, याला टर्म म्हणतात. टर्म कसे आहेत? सेम. आणि साइन कसे आहेत? अपोजिट. सो ऍडिंग इक्वेशन 1 and 2. अपोजिट साइन सेम टर्म, रूल लक्षात ठेवायचं ऍडिशन. अपोजिट सेम टर्म सेम साइन सबट्रॅक्शन, हे दोन्ही रूल लक्षात ठेवा. ऍडिंग इक्वेशन 1 and 2. So 5x plus 3y is equal to 9. 2x minus 3y is equal to 12. So plus 3y minus 3y cancel. 7x is equal to 21. X is equal to 21 upon 7. X is equal to 3. X is equal to 3. Substitute this value. X is equal to 3. Substitute this value in equation number 1. शक्यतो प्लस इक्वेशन मध्ये ठेवा. कशातही ठेवलं तरी आन्सर बरोबर येतं. 5x plus 3y is equal to 9. 5 in bracket 3 plus 3y is equal to 9. 5 3s are 15 plus 3y is equal to 9. 3y is equal to 9 minus 15. 3y is equal to minus 6. Y is equal to minus 6 upon 3. Y is equal to minus 2. So answer is 3 and minus 2. पहा, तुम्ही क्रॉस चेक करू शकता. अगदी 10 सेकंद सुद्धा लागत नाही त्याला. 5x plus 3y याच्यामध्ये व्हॅल्यू टाका. 5 in bracket 3, 3 in bracket y ची व्हॅल्यू minus 2. 5 3s are 15, 3 2s are 6, 15 मधून 6 गेले 9. म्हणजे आपलं आन्सर करेक्ट आहे हे आपल्या लक्षात येतं. ओके, मी अतिशय सावकाश शिकवतोय. स्पीड अतिशय कमी आहे. मला वाटतं सर्वांना समजत असेल. जे काही सांगतोय ते दररोजच्या दररोज अभ्यास करा. जर तुम्ही प्रत्येक टाईपचं तुम्ही अगोदर सबट्रॅक्शनचं सम घेतलं म्हणजे दोन्ही साइन मधले प्लस घेतलं, असे तुम्ही 10 सम सॉल्व्ह केले तर कधीही तुम्ही आयुष्यात विसरणार नाही. हे सेकंड टाइप अपोजिट साइन. आता हे सम कसं तयार करायचं हे सुद्धा मी तुम्हाला सांगाल. बुकची सुद्धा गरज नाही. तुम्ही हजारो सम स्वतः तयार करू शकता. त्याची ट्रिक तुम्हाला मी वाटलंच तर. आजचा वेळ मला वाटतं संपलाय. उद्या आपण हे बघू सम कसं तयार करायचं, म्हणजे तुम्ही ओरिजिनल तुमचे सम तयार करून सॉल्व्ह करू शकता. मला वाटतं जे काही शिकवतोय स्पीड अतिशय व्यवस्थित असावं. नसेल तर तसं मला कॉमेंट करा. स्पीड सावकाश शिकवा किंवा काय अडचण असेल तुमच्या सांगू शकता. पण एक गोष्ट लक्षात ठेवा, शक्यतो मी स्पीकर वरून बोलतोय, आवाज क्लिअर असेल याची काळजी घेतोय. पण जर आवाज येत नसेल व्हिडिओचा व्यवस्थित तर इयरफोन वापरा, म्हणजे तुम्हाला आणखी नीटपणे व्यवस्थित समजेल. जिथं जिथं घाई होत असेल कळत नसेल तिथं व्हिडिओ पॉज करा, ती स्टेप नीट बघा, नीट ऐका बोललेलं, म्हणजे ते सम सॉल्व्ह करायचं. दररोजच्या दररोज जी मुलं न चुकता सांगितलेलं होमवर्क दररोज करतील त्यांना 100% एक 15 दिवसात असा अनुभव येईल की आपल्या मॅथ्स मध्ये इम्प्रूव्हमेंट झाली स्वतःच्या अभ्यासामध्ये. ओके.